हाँ मेरा प्यारा विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में 6वीं कक्षा के एक सुंदर सा कविता माँ का प्यार इस कविता के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जो कविता माँ का प्यार है, माँ का प्यार इस कविता है, इस कविता को लिखने वाला कवि का नाम है डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी। जो आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं ना, हाँ, ये यही डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी हैं। इन्होंने इस सुंदर सा कविता माँ का प्यार इस कविता को लिखे हैं। बच्चों, हम इस कविता को गाने का कोशिश करेंगे। पहले हमने इस कविता को गाएंगे, आप लोग सुनते जाओ। ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ। ನೀವು ಆಲಿಸ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಲಿಸೋಣವೇ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು? ಹಾಂ, ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ पुस्तकವನ್ನು ತೆಗಿರಿ। पुಟ संख्या पेज का नंबर है 96, पेज का संख्या 96 खोलो और इस गाने को सुनते सुनते आप लोग किताब देखते जाओ। ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ। ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಆರಂಭಿಸೋಣವೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್ पग पर संभाला माँ ने, पाला पोसा मेरी माँ ने। पग पग पर संभाला माँ ने, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया। उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया। माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है। माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत। सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत। माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई यार ना पार। माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई यार ना पार। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। पग पग पर संभाला माँ ने, मेरी माँ ने, मेरी माँ ने, मेरी माँ ने। बच्चों, आपने जो गीत अब सुना है कैसा था? अच्छा लगा ना? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಈ ದಾಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಾಟಿ ಇದೆ, ಆ ದಾಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಡ್ಬೋದು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣವೇ? ಓಕೆ,
ಕೇಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ. पग पग पर संभाल माने, पाला पोसा मेरी माने, पग पग पर संभाल माने, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खा कर टोकर उठना सिखाया, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खा कर ठोकर उठना सिखाया, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाल माने. माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है. माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है. पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाल माने. सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत. सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत. पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाल माने. माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई यार न पाए. माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई यार न पाए. पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाल माने. ओके बच्चों, आपने इस गाने को 2 तरीके से गाने का शैली आपने अब तक सुने हैं, ठीक है ना. ಈ ಒಂದು ಗೀತನ 2 ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ 2 ಧಾಟಿಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದವು. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದವಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯಾವ ಶೈಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು, ಸಾಲನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1-2 ಬಾರಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ವಿಡಿಯೋನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಜಿ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ओके बच्चों, माँ का प्यार, माँ का है तो ऐस, माँ तो ऐस. अब माता जी है, माता जी को हम माँ कहते हैं. ऐस अम्मा, कन्नड़ में अम्मा कहते हैं. ओके, माँ का प्यार का है तो ऐस. प्यार का मतलब है ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಣಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಯವರು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ, ದೈವ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಈ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಜಿ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಯವರು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ
ಈ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡೋಣಂತೆ. पाला पोसा मेरी माँ ने पग पग पर संभाल माने. पाला पोसा मेरी माँ ने पग पग पर संभाल माने. पाला पोसा, पालना कहे तो पालन करना. पालन करना ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಕುವಂಥದ್ದು. ಪೋಸ ಕಹೆತೋ ಪೋಸ್ನ ಕಹೆತೋ ಪೋಷಣ್ ಕರ್ನ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನೀವೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರ, ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮೇರಿ ಮಾನೆ, ಮೇರಿ ಎಸ್ ನನ್ನ ಮಾನೆ, ಮಾ ಕಹೆತೋ ಅಮ್ಮ, ಮೇರಿ ಮಾನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಜೆ पाला है, मुझे पोषण किया है. पालना पोसना कहे तो ಹಾಂ, ಬೆಳೆಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಪೋಷಣ್ ಕರ್ನ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮೇರಿ ಮಾನೆ ಮುझे पालन किया है, पोषण किया है. क्या कह रहा है इस बच्चा ने? इस छोटे बच्चा है ना, इस छोटे बच्चा, ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾಂ, ಮೇರಿ ಮಾನೆ. ಕವಿ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಯವರು ಈ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೇರಿ ಮಾನೆ, ಮೇರಿ ಮಾ ಕಹೆತೋ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮೇರಿ ಪಾಲಾ ಹೈ, ಮುಜ್ಕೋ ಪಾಲಾ ಹೈ, ಮುಜ್ಕೋ ಪೋಸಾ ಹೈ. ಪಾಲನಾ ಪೋಸ್ನಾ ಕಹೆತೋ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರಿ ಪೋಷಣ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್ ಸಂಭಾಲ ಮಾನೆ, ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್ संभाला माने. मेरी माँ ने मुझे संभाला है, मुझको संभाला है. संभालना कहे तो इसको कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है. ಸಂಭಾಳಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್ ಸಂಭಾಲ ಮಾನೆ. ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್ ಕಹೆ तो पग पग पर कहे तो कदम कदम पर. पग पग पर कहे तो ಕದಂ ಕದಂ ಪರ್. ಕದಂ ಕದಂ ಕಹೆ ತೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ, ಆಯಿತಾ. ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಮಾನೆ ಅಪನೆ ಬೇಟಾ ಯಾ ಬೇಟಿ ಕೋ ಸಂಭಾಲ್ತಿ ಹೇ. ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು, ಮಗ ಇರ್ಬೋದು ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಮತೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋಳು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ತಂದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೊಲ, ಮನೆ, ತೋಟ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ನಂತರ ಹೋದಾಗ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು, ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್, ಕದಂ ಕದಂ ಪರ್, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಯೋ ಅಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅಮ್ಮ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಂಜೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಗು ನೋಡ್ಕೋತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿದು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದಣಿದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಳು ಯಾರು? ತಾಯಿಯಾದಂಥವ್ರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮಗು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಆಯಿತಾ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ತಾಯಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ನೋವಾಗದ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಗುಗೆ ನೋವಾಗದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸೋಳು ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯೋ ಅಂಥವಳು, ಸಂಭಾಳಿಸೋ ಅಂಥವಳು ತಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇರಿ ಮಾನೆ
मेरी माँ ने मुझे मुझे पाला है ಪೋಸಾ है मुझको पाला है ಪೋಸಾ है ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಳೆ. ಪಗ್ ಪಗ್ ಪರ್ ಸಂಬಾಲ ಮಾನೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಅಮ್ಮ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಟಿ ಜಿ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಯವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया. उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया. सिखाना कहे तो हाँ, ಕಲಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. क्या सिखाया माने लिखना सिखाया. लिखना कहे तो ಬರೆಯೋದು. ತಾಯಿ हमको लिखना सिखाया है, माने हमको लिखना सिखाया है, ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? कैसे? हमारी उंगली पकड़कर. उंगलिया का है तो उंगलिया का मतलब है ಬೆರಳು. ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು, ಉಂಗ್ಲಿಯ ಪಕಡ್ಕರ್. ಪಕಡ್ನ ಕಹೆ ತೋ ಹಿಡಿದು, ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮಗು ಚೂರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳಿಡಿದು ಇಯನ್ನು ಆಯಿತಾ, ABCDಯನ್ನು ಬರೆಸೋಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆ ಖಾಕರ್ ಠೋಕರ್ ಉಟ್ನಾ ಸಿಕಾಯ. ಉಟ್ನಾ ಕಹೆ ತೋ ಎದ್ದೇಳೋದು. ಸಿಕಾನಾ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಕಲಿಸು. ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾವ್ರೆ ತಾಯಿ? ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾಳಂತೆ? ಉಟ್ನ ಸಿಕಾಯ. ಉಟ್ನ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಖಾಕರ್ ಠೋಕರ್. ಖಾಕರ್ ಠೋಕರ್. ಠೋಕರ್ ಕಾನ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು. ಉಟ್ನ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮಗು ದಿಢೀರಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಓಡಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎದ್ದೇಳುವಂತಹ ಮಗು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಾರದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ತೆವಳುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತೆ, ನಂತರ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮಗು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಗು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬಿದ್ದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, ಓಡಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾಳ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಏಳು, ಎದ್ದೇಳು, ಆ ವಸ್ತು ಹಿಡ್ಕೊ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಓಡಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನು ಮಾಡು, ಖಂಡಿತ ನೀನು ಓಡಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಡಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾಳಲ್ವ ತಾಯಿ? ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನೋಡಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಹಾಗೆ ಈ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮರಾಠರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು? ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಶಿವಾಜಿ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ರಾಜ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದವರು ರಾಜ ಕುಟುಂಬವೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಕುಟುಂಬ ಏನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು? ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಜ್ವಲವಾದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ
ನಮ್ಮ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಆ ಮಗುವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಲವು ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣನಾಗಬೇಕು, ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಬರೀ ಕನಸಷ್ಟೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅವರೇ ನಿಂತು ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿಯನ್ನು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರು ಅಂತ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇವರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಉಟ್ನೆ ಕಾ ಆಯ್ತಾ, ಠೋಕರ್ ಕಾಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಠೋಕರ್ ಖಾನ, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದೆ ಅದು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗೋದು, ಜನರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ, ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಕರ್ ಠೋಕರ್, ಠೋಕರ್ ಖಾಕೆ ಉಟ್ನೇಕ, ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ, ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಂಗುಲಿ ಪಕ್ಕಡ್ಕರ್ ಲಿಖನಾ ಸಿಕಾಯ, ಉಂಗುಲಿ ಪಕ್ಕಡ್ಕರ್ ಲಿಖನಾ ಸಿಕಾಯ, ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿಡಿದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಠೋಕರ್ ಖಾಕೆ ಉಠನಾ ಸಿಕಾಯ, ಠೋಕರ್ ಕಾಕೆ ಉಠನ, ಉಠನ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಹಿ ಪಹಲಿ ಗುರು ಹೈ ಮೇರಿ, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕಹೇತೋ ನನ್ನ ಮೇರಿ ಗುರು ಹೇ, ಮೇರಿ ಗುರು, ಮೇರಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರು. ಪಹಲಾ ಗುರು, ಪಹಲಾ ಗುರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಪಹಲಾ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು? ಅಮ್ಮ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಖಂಡಿತ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಮಗು, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ತಾಯಿ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಂದಾನೆ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀವು 5-6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬೋದು ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿ ಪಹಲಿ ಗುರು ಹೈ ಮೇರಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಬರೀ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೇನಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೊದಲ ಗುರು ತಾಯಿನೇ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗರಿ ಪಹಲ ಗುರುಕುಲ ಹೇ. ಘರ್ ಕಹೆ ತೋ ಎಸ್, ಘರ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೌದು ಮನೆ. ಗರಿ ಹಿ ಪಹಲ ಗುರುಕುಲ ಹೇ. ಗುರುಕುಲ್ ಕಹೆ ತೋ ಜहाँ शिक्षा पाया जाता है, ವಿದ್ಯಾ सीखने का ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಹೌದು, ಪಾಠಶಾಲಾ. ನೋಡಿ, ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಹಲಾ ಗುರುಕುಲ್ ಹೇ. ಗುರುಕುಲ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಪಾಠಶಾಲಾ, ಶಾಲೆ. ಪಹಲಾ ಗುರುಕುಲ್, ಮೊದಲ ಶಾಲೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನೆ. ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ತಾಯಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು
ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಮಾಹಿ ಪಹಲಿ ಗುರು ಹೈ ಮೇರಿ, ಮೇರಿ ಗುರು ಮೇರಿ ಪಹಲಿ ಗುರು ಮಾಹಿ ಹೈ. ಹೌ ಗರ್ಹಿ पहला गुरुकुल है, मेरी पहला गुरुकुल कौन सा है? घर ही पहला ಗುರುಕುಲ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಕವಿಗಳು? ಸದಾ ಬಸಿ ಹೈ ಮಾಕಿ ಮೂರತ್, ಕೈಸೆ ಭೂಲು ಮಾಕಿ सूरत. सदा बसी है माँ की मूरत, मूरत कहे तो मूर्ति, मूरत कहे तो मूर्ति. किसका मूरत? माँ की मूरत. ತಾಯಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ, ತಾಯಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಮೇರಿ ಮನ್ ಮೇ ಸದಾ ಬಸಿ ಹೇ, ಸದಾ ಬಸಿ ಹೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೆಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಆ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸದಾ ಬಸಿ ಹೇ. ಬಸ್ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಉಳಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ? ಹಮಾರೆ ಮನ್ ಮೇ, ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೇ, ಹಮಾರೆ ಹೃದಯ ಮೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕೈಸೆ ಭೂಲು ಮಾಕಿ ಸೂರತ್, ಸೂರತ್ ಕಹೆ ತೋ हाँ चेहरा, ಮುಖ. ಈ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಮ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಸೂರತ್ कहते हैं. ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು क्या हम भूल सकते हैं? भूलना, हाँ, भूलना का मतलब है मर्त ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. क्या हम उसका चेहरा भूल सकते हैं? उसका सूरत भूल सकते हैं? नहीं. ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ದೈವ ಸಮಾನ. ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು, ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ದೇವರು ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೈವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದು. ಅವಳು ದೈವ ಸಮಾನಳು. ತಾಯಿ ದೈವ ಸಮಾನಳು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನಳಾದವಳು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟವಳು ಹೆಂಗೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾಳ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟವಳಾಗಿರಲಿ, ಅವಳು ಎಂಥವಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ತಾಯಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅವರ ತಾಯಿನೇ ದೈವ ಸಮಾನರು, ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, माँ की ममता माँ का प्यार उसका कोई आर ना पार. माँ की ममता क्या मतलब है इसका? ममता कहे तो ममते. किसका? माँ की ममता, ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ माँ का प्यार. माँ का प्यार ಅಂದ್ರೆ हाँ हाँ हाँ, प्यार कहे तो ಪ್ರೀತಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿ ಮಮತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಆರ್ನಾ ಪಾರ್. ಆರ್ನಾ ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಸಮನಾದುದು, ಸರಿಸಮನಾದುದು ಅಂತ. ಆರ್ನಾ ಪಾರ್ ಕಹತೋ ಸರಿಸಮನಾದುದು. ಉಸ್ಕಾ जो माँ का ममता है ना, माँ का प्यार है ना, उसका कोई आर ना पार है? उसका कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮನಾದುದು ಕೂಡ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಮತೆ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ತಾಯಿ ಮಮತೆಗೆ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾದದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಿಗದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ಮಾ ಕಿ ಮಮತಾ ಉಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಸೀಮಾ ನಹಿ ಹೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಗಡಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೇಖೋ ಇಸಿ 96
पेज नंबर 96 में एक प्रश्न है, उत्तर लिखो। उत्तर लिखो कहे तो ಉತ್ತರ ಬರೆ हाँ उत्तर बरेरी ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, माँ ने क्या क्या सिखाया। क्या क्या ಅಂದ್ರೆ क्या का मतलब ಏನು ಏನು, क्या सिखाया, क्या सिखाना, सिखाना कहे तो ಹೇಳ್ಕೊಡು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಮಾನೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಸಿಕಾಯ, ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಸಿखाती है माने। माने उंगली हाँ पकड़कर उठना सिखाया उंगली काका पकड़कर, ठोकर उंगली पकड़कर सि- क्या सिखाया, लिखना लिखना सिखाया। सिखाया माने हमारी उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर लिखना सिखाती है। और क्या सिखाती है, काकर खाकर ठोकर उठना सिखाती है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳೆಯೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋವಂಥದ್ದನ್ನು, ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೆದರಿಸೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. दूसरा प्रश्न, पहला गुरु कौन है। पहला गुरु कौन है, पहला गुरु कौन है कहे तो इसका अर्थ क्या है, कौन है ಅಂದ್ರೆ कौन, कौन, हाँ यारो। पहला गुरु कौन है, काला पहला गुरु कहे तो ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಗುರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು, ಅಬ್ಬ हाँ माँ ही पहला गुरु है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। हाँ ओके, अगला पेज देखो। दूसरा प्रश्न देखो, पहला गुरुकुल कौन सा है। पहला गुरुकुल कौन सा है, गुरुकुल का मतलब विद्या सीखने का केंद्र, पाठशाला। ठीक है, पहला गुरुकुल का है तो ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ। ಪಹಲಾ ಗುರುಕುಲ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಗುರುಕುಲ ಹಾ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ, ಮೊದಲ ಗುರುಕುಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪಹಲಾ ಗುರುಕುಲ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ, गरीब हाँ हमारा घर ही हमारा पहला गुरुकुल है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, किसका कोई आरना पार, किसका कोई आरना पार नहीं है। ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಕಿಸ್ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ हाँ ಯಾವುದರ, कोई आरना पार नहीं है, ಕೊನೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನಾದುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮಾಕ ಮಮತಾ हाँ माँ की ममता और ಮಾಕ माँ का प्यार, उसका आरना पार नहीं है, ಸರಿ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ। ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ। अगला प्रश्न देखेंगे, पंक्तियों को पूरा करो। पूरा करना कहे तो पूरा करो, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ತುಂಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನನ್ನ, ಪಂಕ್ತಿಯೊಂಕೋ, ಪಂಕ್ತಿಯ ಕಹೆ ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿಯ ಕಹೆ ತೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ। ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು। ಸಂಬಾಲ, ಮಮತಾ, ಮೂರತ್, ಉಸ್ಕಾ, ಈ 4 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ, पग पग पर डैश माने, ಸಂಬಾಲ हाँ पग पग पर ಸಂಬಾಲ संभाला माने। दूसरा देखो, सदा बसी है माँ की ಸೂರತ್ ममता है, मूरत है, उसका है, कौन सा लिखना है, सदा बसी है माँ की, ಮೂರತ್ हाँ मूरत। ठीक है, अब तीसरा देखो, माँ की डैश माँ का प्यार, ममता है उसका, इन दोनों शब्दों में कौन सा भरना है, कौन सा, माँ की ममता माँ का हाँ प्यार माँ की ममता, माँ का प्यार, वेरी गुड। और अंतिम वाक्य, डैश कोई आरना पार, उसका कोई आर ना एस पार उसका कोई आरना पार, वेरी गुड। अब देखो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें कुछ अक्षर मिस हो गए हैं, उनको पूरा करो। पूरा करो कहे तो पूर्णಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, पूर्णಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ? देखो पहला दिया गया है, पहला अक्षर ऊ है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, तीसरा अक्षर ली है, दूसरा अक्षर मिस हो गया है, क्या लिखना है, उंगली हाँ उंगली, कौन सा अक्षर लिखना है वहाँ, गा, गा। दूसरा शब्द देखो, पहला अक्षर ली, तीसरा ना, दूसरा अक्षर कौन सा है, खा हाँ लिखना, खा बरीಬೇಕು। ಮೂರನೇ ಪದ ನೋಡೋಣ, पहला 2 अक्षर दिए गए हैं, मतलब 2 अक्षर ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, सू रा, तीसरा अक्षर ज कौन सा अक्षर लिखना है, सूरज सूरज नहीं है, हाँ
सूरत जा भी लिख सकते हैं, लेकिन इस कविता में सूरत शब्द नहीं दिए गए हैं. ये जो ಶಬ್ದ यहाँ दिया गया है, ಇಲ್ಲೇನು ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಾಯ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ कौन सा है, कौन सा अक्षर लिखना है, कौन सा अक्षर, सी. सी सिकाया. ओके. अगला शब्द देखेंगे. पहला अक्षर प, तीसरा अक्षर ला, दूसरा अक्षर पहला ಪಹಲ ಹ ಅಕ್ಷರ ಬರಿಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮು ರ, ತೀಸರಾ मूरत ತ, ಮೂರತ್. ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಮ, दूसरा अक्षर काली है, तीसरा अक्षर ता है ममता ममता. कौन सा अक्षर लिखना है, ममता माँ लिखना है. ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में अगले और एक नया कविता या पाठ से मैं आपके सामने आ जाऊंगा. अंटिल देन बाय बाय.